آیت اللہ خامنائی کے متعلق خطرناک پیشن گوئی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، سپریم لیڈر کیسے بنے۔ السلام علیکم دوستو، ایران اور اسرائیل کی دشمنی برسوں پرانی ہے، لیکن اب یہ کشیدگی ایک ایسے دھماکہ خیز مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دنیا کی سانسیں بھی رکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس وقت دو بڑے عالمی گروہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں روس، چین، پاکستان، قطر اور کچھ حد تک سعودی عرب، جبکہ اسرائیل کو مکمل عسکری اور سفارتی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور خلیجی اتحادیوں کی اس وقت حملے شروع ہو چکے ہیں۔ ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے خوفناک میزائل فائر کیے، جن میں خیبر شیغن، فتح 110 اور ذوالفقار جیسے ہتھیار شامل تھے۔ ان میزائلوں نے اسرائیل کے حساس فوجی علاقے، انٹیلیجنس بیس، ایئر ڈیفنس مراکز اور نیوکلیئر ریسرچ سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں شدید مالی نقصان، نظامی خلل اور کچھ اہلکاروں کی ہلاکتیں بھی ہوئی، جس سے اسرائیلی سیکیورٹی ڈھانچہ وقتی طور پر ہل کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے بھی فوری جوابی کارروائی کی۔ تہران کے قریب سرکاری ٹی وی کی عمارت تباہ ہو گئی، جن مناظر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر لاکھوں بار دیکھی جا چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایران کی ایٹمی تنصیبات، میزائل لانچنگ سٹیشنز اور جنوبی علاقوں میں اسلحہ گودام بھی حملوں کی زد میں آئے۔ رپورٹس میں یہ بھی ہے کہ ایران کے کئی اہم فوجی جرنیل ہلاک ہوئے، اور سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ یہ حملے ایران کے اندر موجود خفیہ جاسوسوں کی مدد سے پلان کیے گئے تھے، جنہوں نے دشمن کو حساس معلومات فراہم کی اور تباہی کی راہ ہموار کی۔ لیکن اس سارے بحران کا سب سے اہم، سب سے حساس اور سب سے حیران کن پہلو ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی۔ ان کے بارے میں اس وقت دنیا بھر میں خطرناک پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ان کی صحت کو لے کر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی خطرات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور عالمی سطح پر تجزیہ نگار، نجومی اور پنڈت سبھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دن خامنائی اور ایران دونوں کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والا اشارہ آیا ہے ایک کارٹون سے۔ جی ہاں، وہی مشہور زمانہ دی سمپسن کارٹون، جس کی متعدد پیشگوئیاں پہلے بھی حیران کن حد تک درست ثابت ہو چکی ہیں۔ اسی کارٹون میں آیت اللہ خامنائی کی موت سے متعلق ایک پراسرار منظر دکھایا گیا، جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رکھا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ سب کچھ دکھانے جا رہے ہیں جو عام آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت بننے کے قریب ہے۔ ناظرین، یہ مناظر ہیں مشہور کارٹون دی سمپسنز کے، جہاں ایک مکمل ترتیب میں دکھایا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلی تصویر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن ایک سکون بھی ہے۔ آیت اللہ خامنائی ایک بلند چبوترے پر کھڑے ہیں، سامنے عوام کا ہجوم ہے اور وہ اطمینان سے خطاب کر رہے ہیں، چہرے پر اعتماد، آواز میں ٹھہراؤ۔ یہ منظر ایک طاقتور لیڈر کی جھلک پیش کرتا ہے، لیکن فوراً اگلا منظر جیسے ہی آتا ہے فضا بدل جاتی ہے، خاموشی گہری ہو جاتی ہے اور کیمرہ ایک تابوت پر آ کر رکتا ہے۔ یہاں وہی خامنائی اب ایک تابوت میں لیٹے دکھائے گئے ہیں۔ ان کے ارد گرد سرخ گلاب کی پتیاں رکھی ہوئی ہیں اور چاروں طرف شمعیں جل رہی ہیں۔ یہ منظر کچھ نہیں کہتا، لیکن سب کچھ ظاہر کرتا ہے۔ یہ تصویر ہے موت کی، الوداع کی اور شاید ایک دور کے خاتمے کی۔ ناظرین، آپ ہماری ویڈیو میں یہ کلپس خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان تصویروں میں وہ سچائی چھپی ہے جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سب دیکھ کر ایک سوال ابھرتا ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کچھ ایسا جس کی تیاری دنیا کے کچھ طاقتور حلقوں میں پہلے سے کی جا چکی ہے؟ کیونکہ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کھلے عام بیانات دے چکا ہے کہ ایران کو ختم کرنا ہوگا، اور کئی بین الاقوامی رپورٹس میں دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ خامنائی کا نام موساد کے ہدف پر ہے۔ لیکن امریکہ اس معاملے میں اب بھی محتاط ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پس پردہ اپنے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے، اگر خامنائی پر حملہ ہوا تو یہ خطہ مکمل جنگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہر منظر، ہر قدم اور ہر اشارہ ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی کی مانند محسوس ہو رہا ہے، اور دی سمپسن کا یہ کارٹون شاید وہ خاموش الارم ہے جو سب سے پہلے بجا ہے۔
नाजरीन, जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, एक सवाल है जो ईरान समेत पूरी दुनिया में धीरे धीरे गूंज रहा है। क्या खामनाई अब भी उस मुकाम पर है जहां वो ईरान की कश्ती को संभाल सकें? उनकी सेहत के हवाले से खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। कभी खुफिया अस्पताल दाखिले की खबरें, कभी उनके मखसूस दौरों की अचानक मनसूखी और कभी तस्वीरों में गैर मामूली कमज़ोरी। इन सब ने इन कयास आराइयों को मज़ीद तक़वियत दी है कि शायद वो शदीद अलील हैं। ईरानी मीडिया तो इन खबरों को मुस्तरद करता है, लेकिन आलमी एजेंसियाँ, ख़ास तौर पर मगरबी इंटेलिजेंस इदारे पिछले कई महीनों से खबरदार कर रहे हैं कि खामनाई का वक्त करीब हो सकता है। और अगर वाकई ऐसा हो गया तो ईरान सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि एक नज़रियाती सुकून खो देगा, क्योंकि खामनाई सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं, वो विलायत फ़क़ीह के निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं। इनकी गैर मौजूदगी में ये सवाल सर उठाता है कि कौन बनेगा अगला रहबर आला? क्या वो अवाम में मकबूल होगा? क्या ईरान के अस्करी, मजहबी और सियासी हल्के उसे कबूल करेंगे? यही वो लम्हा होगा जब सियासी खला जन्म लेगा, इख्तलाफात उभरेंगे और पासदाराने इनकलाब के अंदर ग्रुप बंदी बढ़ सकती है और मुल्क में इंतशार का खदशा भी पैदा हो सकता है। लेकिन इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, आलमी मंजरनामा हिल कर रह जाएगा। ईरान की पॉलिसियों में अगर हिचकिचाहट या तब्दीली आई तो मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न बिगड़ सकता है। शाम, लिबनान, यमन और फ़लस्तीन में ईरान के इत्तेहादी ग्रुप कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिसका फ़ायदा इसराइल, अमेरिका और उनके इत्तेहादी फ़ौरन उठाएंगे। यही वजह है कि द सिम्पसन्स कार्टून आज एक मजाक नहीं बल्कि दुनिया भर के इंटेलिजेंस तज्जिया नगारों की नज़र में एक मुमकिना पेशगी वार्निंग समझा जा रहा है। नाजरीन, ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसका फ़ैसला वक्त करेगा, लेकिन हर इशारा, हर खबर और हर मंजर ये बता रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली की दहलीज पर खड़ी है। नाजरीन, यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि जिन्हें दुनिया आज सुप्रीम लीडर कहती है वो किसी दिन अचानक इस मुकाम पर नहीं पहुँचे। आयतुल्लाह खामनाई का ताल्लुक ईरान के एक मजहबी ख़ानदान से है जहाँ बचपन ही से उन पर दीन और रवायत की छाप थी। छोटी उम्र में वो दीनी तालीमात में इतना आगे निकल गए कि उलमा की सफ़ में खड़े दिखाई दिए। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक खुफिया कारकुन, एक कैदी और फिर एक सियासी मज़ाहमत कार के तौर पर गुजरा। वो वही शख्सियत हैं जिन्हें शाह ईरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के जुर्म में बार बार जेल में डाला गया और जिन पर अजियतें रवा रखी गई, मगर वो रुके नहीं बल्कि ख़तीब बने, रहनुमा बने और आखिरकार वो शख्सियत बने जिन्हें एक निज़ाम का सतून माना जाता है। आज वो ईरान के ना सिर्फ सियासी बल्कि फ़ौजी, अदालती, मीडिया और मजहबी निज़ाम के मरकज़ी कमांडर हैं। इनके इशारे पर कवानीन बनते और टूटते हैं और इनके फ़ैसले हर इदारे पर फ़ौक़ियत रखते हैं। वो सादा ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स हैं जिन्हें शायरी और बाग़बानी का शौक़ है। कहा जाता है वो कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो सामईन साक़त हो जाते हैं। इनकी निजी ज़िंदगी पर पर्दा हमेशा पड़ा रहा, लेकिन इनके ख़ानदान, ख़ास तौर पर इनके बेटे मुज्तबा खामनाई, ईरान की अंदरूनी ताकत के गहरे हलकों में मुतहर्रिक समझे जाते हैं। ईरान में लाखों लोग इन्हें सिर्फ एक हुक्मरान के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी बाप के तौर पर देखते हैं और इनकी शख्सियत से जुड़ी अकीदत सियासत से कहीं आगे जाती है। मगर अब जब आलमी ताकतें इसराइल और ख़ित्ते की सूरत हाल बदल रही हैं तो यही सुप्रीम लीडर एक ऐसा मरकज़ बन चुके हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये एक नज़रिए, एक तहरीक और एक मिल्लत की अलामत है। और शायद यही वो पैगाम है जो आज की वीडियो हमें देना चाहती है कि दुनिया के कुछ रहनुमा सिर्फ हुकूमत नहीं करते, वो तारीख़ में अपना वज़न रखते हैं और जब ऐसे रहनुमा ख़तरे में हों तो पूरी दुनिया में लर्ज़ा तारी हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान वैसा ही रहेगा या इनके बाद ख़ित्ते की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं वो हक़ाइक़ जो दुनिया छुपाती है मगर वक्त उन्हें बेनकाब कर देता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली आने वाली नई और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।